السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گر و مہر نباتات و مہر نمکیات۔ پیارے دوستو، آج ایک نباتات آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خصوصیات پائی ہیں اور انسان کے لیے بہت ہی اس میں علاج پنہاں رکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیا کریں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، بہت ہی انگریزی کے بعد آپ دوستوں کے لیے یہ کاوش کرتے ہیں، فری میں آپ کو نسخہ جات بتاتے ہیں، پہچان بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ بھی ہمارے لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور لائک یا ہمارے دل بڑھانے کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں کہ ہم نے یہ کاوش آپ دوستوں کے لیے کیسی کی ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو اب ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستو، اس درخت کو سنبل کہتے ہیں، سملو بھی کہتے ہیں، سملو بھی کہتے ہیں، دار ہلد بھی کہتے ہیں، جڑ رسونت بھی کہتے ہیں۔ جڑ کا ست اس کا رسونت ہے اور پھل اس کا زرشک ہے۔ پنجابی نام رسونت، سملو سمبل، عربی نام امیر بریس، باربریس۔ جڑ جو ہے اس کو یہ نام دیتے ہیں سک سملو، اور پھل اس کا زرشک ہوتا ہے، بہت ہی پیارا شیریں چھوٹا سا دانہ جو ہمارے کئی کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، بیکریوں پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ آئس کریم کا بہت ہی اہم جز ہے۔ کشمیری میں زرشک بھی کہتے ہیں، پشتو نام زیڑ لر گئی، بلوچی نام زرل کو رائے، ہندی نام دار ہلد، سنسکرت نام دارو ہریرا، دارو ہلدی، داروی، گجراتی نام رسونتی، مراٹھی نام رسوات، دارو ہلد، بنگالی نام رانجن دارو ہلدی، نیپالی نام چترو، انگریزی نام انڈین بربری یا انڈین بربیری، فرانسی نام اپائن وینتے ڈی انڈے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ آپ دوستوں کو بیان کرتا ہوں، سرطان، کینسر ہر قسم کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ سملو ہم وزن ہلدی کو باریک پیس کر 100 ملی گرام کیپسول بھر لیں اور ایک کیپسول صبح و شام بعد از غذا ہمراہ دودھ یا تازہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ میں کینسر کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو انشاءاللہ اس میں بہت ہی فائدے ہیں۔ چھاتی کا سرطان، کینسر میں کشتہ سنکھ، ہلدی اور سملو ہم وزن باریک پیس کر 100 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں اور صبح و شام بعد از غذا ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ بفضل تعالیٰ 3 ماہ میں آرام آ جائے گا۔ صبح کو 3 ماشا سملو 1 پیالی پانی میں بھگو دیں اور شام کو کھانے کے آدھ گھنٹے بعد پی لیں۔ اسی طرح شام کو بھگو کر صبح پی لیں۔ 3 ماہ کے استعمال سے چھاتی کا سرطان ختم ہو جائے گا۔ دوستو، درخت سرس کے چھال، کشتہ سنکھ، سملو اور ہلدی میں ہم وزن چینی شامل کر کے 100 ملی گرام کیپسول بھر لیں۔ صبح و شام بعد از غذا عرق دماسا کے ساتھ ایک کیپسول استعمال کریں۔ ذیابیطس کے مریض چینی شامل نہ کریں۔ 3 سے 4 ماہ تک دوا کا استعمال جاری رکھیں۔ یہ دماغ کی رسولیوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، برین ٹیومر جس کو بولتے ہیں۔ نسور کا پھوڑا، دوستو نسور کا پھوڑا نکل آئے تو روزانہ صبح و شام بعد از غذا 100 ملی گرام سملو
सफूफ ताज़ा पानी या दूध के साथ सुबह व शाम नोश फरमाएँ। 20 दिन में शफा होगी इंशाअल्लाह। मुंह का सरतान। दोस्तों, मुंह के सरतान के लिए कुश्ता शंख, हल्दी और सिमलू हम वज़न बारीक पीस कर 100 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें और सुबह व शाम बाद अज़ ग़िज़ा हमरा नीम गर्म दूध 3 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शफा होगी। दोस्तों, दांत के दर्द के लिए बहुत ही आला है। दांत का दर्द दूर करने और हिलते हुए दांत कायम रखने के लिए सुमलू, जड़पान और उनाब हम वज़न मिलाकर 2-2 माशा सुबह शाम बाद अज़ ग़िज़ा हमरा नीम गर्म दूध लें तो इंशाअल्लाह दांतों का हलना बंद हो जाएगा। गर्दन के मोरे या पसलियों का दर्द। प्यारे दोस्तों, अगर पसलियों के या गर्दन के मोरों में दर्द हो तो सिमलू का पाउडर 100 मिलीग्राम रात को दूध के हमरा लें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। गुद्दा दरकिया थायराइड ग्लैंड की सूजन। अगर गुद्दा दरकिया थायराइड मैंड ग्लैंडर बढ़ जाए तो कुश्ता शंख, हल्दी, सिमलू पाउडर और आर्सेनिक पाउडर नंबर 2 जो अलहदा बयान किया जाएगा, आर्सेनिक नंबर 2 हम वज़न मिला लें और सुबह शाम बाद अज़ ग़िज़ा 100 मिलीग्राम कैप्सूल हमरा दूध इस्तेमाल करें। 2 से 3 माह में बढ़ा हुआ गुद्दा मामूल पर आ जाएगा। बढ़े हुए टॉन्सिल्स में सिमलू बूटी वरम दूर करती है। इसके छिलके का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख कर रात को सोने से इसका रस आस्ता आस्ता टॉन्सिल्स को ख़त्म कर देता है। ज़ियाबीतिस शुगर के लिए बहुत ही आला चीज़ है। ज़ियाबीतिस के मरीज़ सिमलू पाउडर की 2-3 चुटकियाँ दिन में 2 बार दूध से फाँक लें तो शक्कर की सतह मामूल पर आ जाती है। ज़ियाबीतिस से निजात पाने के लिए सिमलू 3 माशा का टुकड़ा रात को 1 प्याली पानी में भिगो दें। सुबह नाश्ता से आधा घंटा पहले ये पानी पी लें, फिर प्याली में मज़ीद पानी डाल दें। उसे नमाज असर के वक्त पीजिए। अब बूटी ज़ाया न कर दें और रात को नई बूटी पानी में भिगोइए और ये नुस्खा 15-20 रोज़ इस्तेमाल कराए, इंशाअल्लाह बहुत ही आला चीज़ है। शुगर, ज़ियाबीतिस, गोरखपान, बरग नीम, सुमलू की जड़ का छिलका, करंजवा, गुड़मार बूटी, रसौंत, मुसफ़ी, चास्कू, चरैता, नेपाली और नरकचूर हर एक 10 तोला लीजिए और सब को बारीक पीस कर मिला कर रख लें और 100 मिलीग्राम सुबह शाम बाद अज़ ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ये दवा ज़ियाबीतिस दूर करने के अलावा पेशाब की बदबू और ज़्यादती से भी निजात दिलाती है। ये नुस्खा 1 माह इस्तेमाल करें। सुमलू, कलवंजी, तुखम मेथी, कासनी हम वज़न लेकर 5-5 माशा यानी 1-1 चम्मच सुबह शाम बाद अज़ ग़िज़ा इस्तेमाल करें। रात को कशकाश 1 चम्मच दूध के साथ खा लिया करें तो इंशाअल्लाह शफा होगी। दाग, धब्बे और छाइयाँ। दोस्तों, नौजवानों के चेहरों पर अक्सर स्याह छाइयाँ और दाग धब्बे पड़ जाते हैं या दाने निकल आते हैं। इसके लिए कुश्ता शंख, सुमलू, हल्दी और आम के दरख्त की छाल चारों हम वज़न बारीक पीस कर चेहरे के किसी अच्छी तरह मिला लें और रात को चेहरे पर लगाएं। क्रीम इन चारों के मजमूए के बराबर होनी चाहिए। सुबह डिटॉल, नीम या गंधक के साबुन से मुंह धो लें। दोस्तों, खारिश के लिए, दाद के लिए, फोड़े फिंसी के लिए, जिस्म पर खारिश, दाद, चंबल, फोड़े फिंसी हों या सिर पर दाने निकल आए तो सुमलू की जड़ 5 तोला बारीक पीस कर 20 तोला सरसों के तेल में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। 15 दिन में फ़ायदा होगा। मर्द पुराना हो तो नुस्खा 1 या 2 माह इस्तेमाल करें। तो प्यारे दोस्तों, इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बयान करूँगा। इजाज़त दीजिए, वॉइस लम्बी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।